네, 광야 소리가 들린 동역자 여러분 안녕하십니까. 2022년 2월 18일 2월의 둘째 주 창조 여섯째 날 이번 주 마지막 날 사우스코리아 오전 7시 35분이 지나고 있네요. 이제 막 밖에는 아침이 밝아오고 있는 것 같습니다. 오늘 오후 6시에는 우리가 일곱째 날 해가 지면서 하나님 앞에 일곱째 날 시작 예배에 함께 할 수 있도록 여러분들이 감동되시는 분은 예배 오시기 바랍니다. 영문 묵상을 하겠습니다. In the process of becoming fully digital. 이 세상은 완전하게 숫자의 시대, 디지털 시대가 되었다. 다시 말해서 이 세상은 숫자화된 세상으로 완전히 이제 거의 점령됐다는 것이죠. 사람들이 어떤 단어라든가 이런 어떤 말이 잊혀지고 모두가 숫자로 계산되는 인간도 숫자화되는 이런 시간이 완전히 왔고 결국 그래서 이제 666이라는 이 표에 대한 문제 상당히 복잡하지만 결국 그 모든 것을 대표하는 말이 이제 666이고 666표인데요. 세상 모두는 이제 디지털화 되었다, 숫자화 됐다 하는 것인데 좋은 건 아니죠. 이런 것에 대한 어떤 감동을 이제 하나 받았는데 While trying to complete several words I received this week from the Lord. 여러 가지 이러한 말씀을 하나님으로부터 감동을 받았습니다. 자, your phone number is more than your telephone number. 모든 사람들이 사용하고 있는 지금 전화번호는 단순히 전화번호 이상으로 특별한 의미가 있다. The way you have always perceived it. 항상 우리는 그 자기 전화번호를 인식하고 있듯이 이 전화번호는 상당히 그 이상의 어떤 의미가 있다. In the past, it was a way to have a more intimate connection with the world, particularly those around you. 과거에 이것들은 주변에 있는 사람들과 연결하는 그 수단으로서 이런 것들을 사용해왔다. As the world becoming complex, 온 세상이 복잡해짐에 따라서 it was a way to keep those who moved from the farms to the city still close to family and dear friends. 세상이 점점 복잡해짐에 따라서 사람들은 이 모든 것들을 어떤 시골에서 도시로 이사하는 어떤 수단으로도 사용하거나 또 가족과 또한 사랑하는 사람들과 가까이 하는 방법으로 이러한 복잡한 시대에 전화번호와 전화는 유용하게 우리들 가까이 들어와 있다. Increasing it become a way for others not so connected to each other to establish a relationship. 이러한 모든 것이 다른 사람과 연결됨으로써 다른 사람과 어떤 관계를 꼭 정진시키다고 볼 수는 없다. Men began calling on young ladies directly instead asking permission from the father to start courting his daughter. Women reached out to friends of friends to participate in fundraising and reach out for social events. Men could reach out to business contacts to sell their products or to buy products without the inefficiency of walking or driving distance to do business. 결국 이제 이러한 모든 것이 사람들이 직접 장소에 가든 안 가든 그 모든 것들이 이제 이러한 숫자화로 급속히 모든 게 이루어지고 있다는 거죠. As time wore on, people relied on it to let potential employers how to make a job offer or what to call when they couldn't come to work. People used it to harass others into paying bills or buying things they didn't want or needed. 그러니까 이런 모든 세상의 사람들이 이런 모든 숫자화돼서 사람들이 이것을 의지하고 사람들이 서로 모든 연관이 어쨌든 이 숫자로 지금 세상이 이루어지고 있다는 거죠. Now people use it so
They don't have to be social. They can avoid speaking by writing a sentence or to tell someone where they are or when they will return. They can tell someone they never want to see or speak to them again without any sensitivity toward another's feeling. They can quit a job or a marriage without giving a reason. They can disengage by watching a correct concert, playing a game, or learning to cook, all by a few taps. 결국 이러한 모든 것 중에 사람들이 이제 다 디지털화 됐다는 것이죠. Watch and listen, pay attention to their plan and deed. This is part of their web. They are the spiders and you are their prey. 말 그대로 이것은 웹이라는 것은 하나의 그 거미줄로서 그들 어떤 거미줄을 통해서 그들이 먹이를 잡기 위해서 이렇게 했다는 것이죠. Your body will be in sync with the telephone, even down to being identified by the system as your number. 이 번호로서 사람들이 특별하게 구별이 되고 가까이 전화번호가 있지만은 결국 이런 모든 것을 통해서 그죠? 사람들은 한 사람 한 사람이 결국 그죠? 이 번호로 매겨져 있다는 거죠. 쉽게 말해서. Them using the terminology was a way to identify their plans, mocking you because you failed to realize their true intentions. 그들이 어떤 특별한 의도를 알지 못한 상태 속에서 사람들은 이러한 애매한 속에 사람들이 다 걸려들었다는 거죠. Do not submit, do not accuse. 이런 모든 것에 그저 복종하지 말고 이런 모든 것에 그저 이런 요구에 부응하지 말아라 그 말입니다. Do not surrender. 여기에 항복하지도 말아라. You were created by me. 너희들은 나 예수 그리스도로 인해서 창조된 피조물이다. To have every breath controlled by me. 모든 숨쉬는 순간순간마다 나 예수 그리스도가 너희들을 인도하고 컨트롤하고 있다. I set the time and the seasons. 나는 모든 시간과 시기와 모든 기간과 모든 절기와 모든 사람들이 때와 기한을 정하는 자이다. You can walk in their world. You can walk in their world under their scrutiny and control, or you can live in mine. 너희들은 이러한 세상에 숫자화된 세상에 살고 있다는 것에 만족하거나 여기에 빠지지 말고 이런 것에 컨트롤되고 있지만은 너희들은 이런 것에 대해서 완전한 순응하거나 이것에 완전히 사람들이 맹목적으로 여기에 다 숫자화돼서 컨트롤되고 있다는 겁니다. 그러나 or you can live in mine. 아니면 나 예수 그리스도 안에 살겠는가. There is no third choice. 제3차적인 어떤 세 번째 방법은 없다. 그러니까 세상으로 살 것이냐 예수 편에 살 것이냐 이 두 가지 방법이 없지 세 번째 어떤 다른 길이 없다는 것이죠. I am the Lord the God. I am the Lord thy God. 나는 너희 하나님이고 너희 주가 아니냐. 나 스스로 있는 하나님 여호와고 예수 그리스도다. 이제 그렇게 볼 수 있습니다. Reject me and then comes a time where there is a point of no return. 나 예수 그리스도를 거부하고 계속해서 이렇게 가면은 a point of no return. 돌이킬 수 없는 시간의 포인트를 넘게 된다. Now is the season of repentance. 모든 사람들이 때와 기한은 결국은 지금 repentance, 회개하고 돌이킬 것이다. 돌이킬 때고 나 예수께 올 때다. But it is nearly over. 그러나 이 모든 회개 기간도 거의 끝났다. You must make your choice, make it now. 모든 사람들은 각각의 선택을 해야 된다. Make it now. 지금 결정해라. 이제 그런 얘기인데요. 결국은 이 사람이 쭉 이제 감동받은 내용은 뭐냐면 디지털 시대의 사람들이
완전히 in the process of becoming fully digital. 사람 모두가 지금 다 숫자화되고 있다는 거죠. 우리가 전화번호 하나를 바꾸서 갖고서 각각이 지금 이렇게 전화를 하고 이렇게 움직이는 것도 단순히 생각하면 안 된다는 거예요. 번호로 사람들이 다 이미 통제되고 부르면 가고 또 전화번호를 통해서 또 연결이 되고 다 이렇게 숫자와 세상이 연결되어 있다는 것이 이것이 당연한 것으로 생각하면 안 된다는 겁니다. 결국은 이런 모든 것은 웹이라는 거 있지 않습니까? 웹이라는 것은 하나의 거미줄이에요. 그 스파이더라는 거미가 이 거미줄의 먹이를 찾기 위해서 펼친 게 이게 웹이거든요. 우리는 이제 웹사이트라고도 하고 또 이제 웹이라는 말을 합니다. 이게 인터넷 주소로 웹 주소라고 하잖아요. 웹이라는 것은 그물이에요, 그물. 다시 말해서 그 거미가 친 먹이를 위해서 친 그물이 이 웹이거든요. 우리가 이 세상에서 지금 이것을 활용하지 않을 수 없지만 결국은 여기에 빠지고 여기에 너무 해박하고 여기에 빠져서 게임과 돈과 모든 게 지금 여기에 돌아가고 있지만 그래서 예수님 믿는 사람들은 이것을 활용하면서 여기에 빠지거나 전혀 예수님과 상관없는 일에 비즈니스나 직장과 세상의 어떤 여기에 우리가 빠진다면은 결국 세상에 있는 모든 것들은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑으로서 빚들이 아버지께서 나온 것이 빚들이 아버지께로부터 나온 것이 아니기 때문에 결국 구원이 없다는 거죠. 너무도 많은 사람들이 세상 것 좋아하고 좋은 것 좋아하고 뭐 좋은 것 좋아한다는 게 말이 어폐가 있나요? 새로운 어떤 스마트폰, 새로운 옷, 무슨 새로운 냉장고, 무슨 전자기기, 새로운 거, 얼마나 여러분 사람을 매혹하고, 지금은 스마트폰이지는 폴더폰이라고 해서 뭐죠? 접었다 피면서도 이렇게 되는 그런 시대가 됐지 않습니까? 사람이 계속 거의 마약같이 이런 데 빠져서 살지 않을 수가 없고, 우리도 여기에 계속 같이 지금 뒹굴면서 가고 있지만은, 결국은 여기서 이 모든 것이 통제될 것인가? 아니면 예수 생명 대신 예수님의 그 음성을 듣고 예수 그리스도를 향해서 예수 믿음을 따라서 살아갈 것인가? 결국 추수 때까지는 이게 알고가 가라지가 같이 가는 거 아닙니까? 이 디지털 사회에 우리가 벗어날 수 있는 길은 예수님의 성경에 기록된 말씀을 따라가고 그 약속을 기다리고 우리는 어차피 이 세상을 현재는 떠날 수가 없잖아요. 공존하는 거예요. 알고가 가라지가. 결국은 디지털이라는 건 숫자를 디지트라고 하면 손가락이든 디지트, 이거 손가락으로 보는 가리키는 디지트 숫자, 원래 남발을 디지트라고 하는데 디지털 시대에 디지털 시대 하는데 결국 모든 사람들이 숫자화 된다는 거죠. 이미 저와 여러분들에게는 다 이제 태어난 사우스코리아 사람들은 주민등록 번호가 있고 영어권에서도 마찬가지고 데이트 오브 버스라고 해서 DOB라고 해서 탄생의 그 시간에다도 번호를 다 매겨 있다고요. 각각은 또 거의 다 지금 스마트폰 전화번호를 통해서도 다 또 연결되고 있고 숫자로 연결된 사람들이 좀 말이라든가 어떤 단어라든가 의미를 거의 이제 잃어버리고 숫자만 두드리면 갈 수 있는 겁니다. 그래도 얘기했지만 무슨 어디 공무원 관공서 가더라도 굳이 사람이 앉아있을 필요 없어요. 전부 다 사실은 컴퓨터를 집에서 할 수 있고 다 전입신고 전출신고 다 할 수 있는데 이 명목만 유지되는 것 같습니다. 사실 거기서 돕는 건 아무것도 없거든요. 그 공무원들이 하는 일이 뭐 있습니까? 솔직히 다 기계가 해요. 앞으로는 더 없어지는 겁니다. 결국 사람이 설 수 있는 자리는 없어져요. 그러니까 사람 모두는 다 포기하고 666이라는 시스템에 돌아갈 수밖에 없고 하라는 대로 하라면 그냥 기계가 돌아가듯이 되는 겁니다. 그러면 결국은 성경에서 말하는 그 디지털 시대로서 세상은 이제 큰상 바벨론이었고 결국 하나님 생명 대신 예수님을 떠났고 인간들은 숫자화돼서 여기 숫자뛰기라고 하잖아요. 돈도 그렇고 사람 살아가는 건 나이도 그렇고 모든 게 다 숫자로 계산하고 이렇게 전부 다 이렇게 그런 것으로다만 평가받지만 하나님 예수께서는 우리를 지으신 하나님이시고 우리는 그러한 것으로 통제돼서는 안 되고 그 사회에 살지만 우리는 정말 신령과 진정으로 예수와를 경배하고 예수님의 성품을 담고 또 우리가 자기를 부인하고 자기 십자가 지고 예수님을 따르면서 예수님 만날 순간까지 우리는 악착같이 이 예수 믿음을 지키면서 살아내야 되지 않겠어요? 그래서 알고가 가라지는 어쨌든 공존합니다. 우리가 이 디지털 사회를 지금 벗어날 수 없고
사탄마귀가 이렇게 마치 거미가 거미줄을 치듯이 웹이라는 거미줄을 쳐놨거든요. 사탄마귀에 이게 먹잇감을 찾기 위해서 세상을 다 이렇게 웹이라는 거미줄, 웹이라는 걸로 이렇게 다 연결해서 사람이 다 살아가고 있습니다. 그래서 예수님께서 우리들에서 계속 말씀하는 겁니다. 성경을 통해서 우리를 십자가에 죽으셨고 우리를 구속하시고 내가 구원자고 내가 하나님이다. 내가 모든 것을 생명을 주관한다. 사탄마귀 이러한 모든 그 거미줄과 같은 웹, 이 숫자에 모든 사람이 속고 있거든요. 뭐 살아가는 게 모든 게 숫자지 않습니까? 뭐 사람이 체온부터 해서 뭐 몸무게로부터 키, 또 우리가 뭐 한 달에 무슨 뭐 사용하는 무슨 그죠? 무슨 뭐 전기요금을 내는 거 모든 게 숫자 다 숫자로 다 지금 디지털화된 시대에 우리가 왔기 때문에 결국은 이러한 시대의 종점은 결국은 예수 그리스도를 떠나고 사람들이 그죠? 컨트롤 된다는 것이죠. 그러니까 결국은 사람들을 이러한 어떤 거죠? 이런 모든 것에 컨트롤되고 이런 것에 모두가 사람들이 노출되면서 일거수일투족이 사실은 노출되는 겁니다. 우리의 모든 걸 다 속속들이 다 보고 있고 알고 있고 이 어둠의 세력들도 다 알고 있다는 거예요. Or you can live in mine. 아니면 나 예수 그리스도와 함께 살겠는가? There is no third choice. 세 번째 지대는 없다. 중간 지대는 없다는 겁니다. I am the Lord of I am the Lord thy God. 내가 너희 하나님 아니냐 그 말이에요. 예, 나를 거부하고 나 이런 모든 것들을 외면하는 자들에게는 where there is a point of no return. 결코 돌아올 수 없는 길을 가게 된다. 결국 이 모든 시간은 인간들이 회개해서 이 디지털 시대에 깊숙이 들어간 하나님을 거부하고 이 세상에 빠진 것에서 철저히 회개해서 repentance, 예수께 돌아오고 회개하여 주님 앞에 나올 시간이다. It is nearly over. 모든 이 세상은 다 끝났고 회개의 시간도 다 끝났다. 선택해라. 그런 감동입니다. 결국은 요한계시록에 여러분 요한계시 13장에 보면은 12장 요한계시 13장 12절 이하에 봐도 말이죠. 세상 모든 사람들이 다 숫자화되는 시절에 우리가 도착했습니다. 제가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 이 짐승은 여러분 바다에서 나온 짐승하고 땅에서 나온 짐승 두 짐승이 세상을 망치는데요. 이 사탄마귀의 오른손 왼손 역할을 감당하는 겁니다. 내가 보니 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 새끼와 같이 두 뿔이 있고 용처럼 말하더라. 저가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 거하는 자들로 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 상처가 나은 자니라. 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 결국은 이 땅의 짐승과 바다의 짐승이 지금 나왔냐 안 나왔냐를 우리는 정확하게 알 수는 없습니다만은 결국 이 혼란된 세상은 이러한 사탄마귀가 이 두 짐승을 통해서 세상을 지배하는 것에 불과하다. 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니한 자는 묘시든지 다 죽이게 하더라. 지금 여기까지는 아직 도착은 안 됐습니다. 어쨌든 이 짐승의 우상이 무엇이고 이것을 경배하지 않는 사람은 다 죽인다고 했으니까 아직은 요 단계에 오지는 않았습니다만 결국 세상은 그렇게 가는 거예요. 그러면서 요한계시 13장 16, 17, 18절 마지막에는 이렇게 마무리하고 있죠. 저가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈곤한 자나 자유한 자나 종들로 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 표 마크죠. 결국은 이 스티그마라는 뭔가 새긴다는 겁니다. 물론 뭐 어떤 사람이 이걸 상징적으로 봐서 뭐 오른손과 이마에 진짜 표는 뭐 찍지 않는다. 그냥 상징이다. 뭐 안식일을 안 지키는 게 뭐 짐승표를 받은 거다. 뭐 안식일은 그렇게 얘기하고 있고요. 신천지들은 지들 단체 속에 안 오면은 뭐 짐승표를 받은다라고 해요.
천주교인들은 자기들 앞에 영세 안 받고 뭐 교황만 안 들면 뭐 짐승 받는다고 그렇겠죠. 기독교에서는 목사들은 자기 교회 안에는 저주를 받고 뭐 복을 못 받는다 이딴 짓 하겠죠. 다 가짜들이에요. 표를 받게 한다는 것은 뭔가 그거 모든 걸 다 떠나서 어쨌든 인간들이 예수님을 떠나서 표, 숫자 어떤 그것을 통해서 사람들이 아이덴티티를 완전히 잃어버리고 다시 말해서 하나님의 창조의 피조물인데 우리가 예수님으로부터 다 구원받을 수 있는데 이 엄청난 진리를 다 사람들이 뭉개버리고 사탄막에 친 거미줄에 웹이잖아요. 웹이라는 건 거미줄입니다. 여러분들 지금 하고 있는 스마트폰도 다 이게 웹이에요. 웹. 그러니까 이것을 통해서 예수님을 나타내고 예수님께 깨어있지 않으면 이 웹이 나 자신을 사탄마귀의 독거미에 내가 그 그물에 걸려서 결국은 잡혀먹히고 많은 다시 말해 짐승표를 받고 영원히 예수님을 떠나는 엄청난 악의 도구가 돼서 이미 사람의 몸과 이미 일체가 되고 있어요. 다 여러분 전화번호로 다 먹여져 있고 또 그죠? 자기 탄생의 그죠? 생년월일도 다 번호가 먹여져 있고 다 세상은 거기에 컨트롤 되고 있지만 그래서 예수님은 내가 알파 오메가 처음과 나중이요 시작할 것이다. 예수님이 생명 주시는 분이고 구원자다. 아무리 세상이 디지털화되고 해도 말이죠. 영생이 있을 수 없고 사람 질병 하나 제대로 고칠 수 없고 흰수 하나 잡을 수 없습니다. 오직 예수님만이 모든 것을 하실 수 있고 예수님만이 구세주라고 그래서 우리를 예수님을 주님으로 구세주로 영접한 거 아닙니까? 그렇지 않다면 어떻게 우리가 예수님을 영화롭게 할 수 있어요? 예수님을 우리가 믿지 않는 거죠. 예수님이 모든 것을 하시고 예수님이 이 모든 것을 주관하시면서 예수님만이 나의 구속자가 된다는 이게 완전히 우리는 빠져가는 겁니다. 이 거미의 함정에 웹의 세계 www 웹 아닙니까? 웹 결국 666이에요. 그러니까 우리는 이런 속에서 우리는 늘 예수님 안에서 정말 깨어 있어야 될 것입니다. 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명 있는 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그 수는 사람의 수니 666이니라. 여기 다 수로 나오죠. 요한계시록 13장 18절에 지혜가 여기 있으니 총명 있는 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그 수는 사람의 수니 666이니라. 수 모두가 남바 디지털입니다. 결국은 사람은 한계에 봉착했고 결국은 이런 것에는 구원이 없다는 것이고 오직 구원자는 예수 그리스도라는 것을 증거하고 있네요. 제가 이렇게 지금 묵상하는데도 지금 이제 카톡이 이렇게 옵니다. 이제 이런 것은 사실 제가 좀 그래요. 뭐 필요한 카톡이 오면 좋지만은 그렇지 않은 경우도 상당히 제가 많지는 않지만 들어 있습니다만은 그래서 각각의 삶 속에서 정말 나는 예수님 앞에 바르게 예수님을 믿고 주님과 연결되어 있는가를 깊이 우리는 생각해야 됩니다. 자, 여러분 또 뵐 수 있도록 하고요. 또 우리 광해동역자님 한 분은 아멘 감사합니다. 말씀드리면서 하루 시작합니다. 말한다 해피 하루파주라고 겸손하게 이렇게 시작하신 분이 광야의 동역자 중에 한 분 계시네. 딱 한 분이죠. 아침에 이분은 처음부터 끝까지 변함이 없습니다. 흰수를 이기고 늘 겸손하면서 아는 척하지 않고 무슨 정보에서 이것다 저렇다 한 번도 하신 적이 없어요. 그래서 늘 예수님 사랑합니다. 또 이 광야소리 듣게 해주셔서 감사합니다. 정말 너무 감사합니다. 이렇게 하면서 지금도 조금 더 변함없어요. 그리고 허접한 저 같은 사람이 식사 못하면 걱정하고 이게 예수님 안에서 이렇게 겸손하고 온유할 수는 없단 말입니까? 여러분 예수 말씀이 됐습니까?